اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ آج جس موضوع کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں اس کا تعلق تربیت اولاد سے ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی اولاد کی بہتر تربیت کے لیے کون سے امور جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، اپنی اولاد کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اپنی اولاد کے ساتھ بہترین طریقہ جو ہے گفتگو کا وہ اختیار کرنا، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ معصومین علیہ السلام کی زندگانی میں کبھی کسی موڑ پر ایسا نہیں ملا کہ امام نے کسی کے ساتھ بے جا رحم دلی اپنائی ہو، جو مستحق سبق ہو اس کو سبق نہ سکھایا ہو، جس سے اونچی آواز میں بات کرنا مقصد ہو اس وقت تو آل محمد علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا ہو، یعنی کہ دین پر کوئی حرف نہ آئے، اپنی تربیت اور اپنا لہجہ اور اپنے معاملات آل محمد علیہ السلام نے ہر جگہ پر ایسے رکھے کہ انسان کو پتہ چلے کہ جب مجھے زندگی میں کوئی معاملہ پیش آئے تو وہاں پہ میرا رویہ، میرا لہجہ، میری گفتگو کس قسم کی ہونی چاہیے۔ اولاد کے حوالے سے جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ایک پہلے کر دوں آپ سب کے سامنے۔ رحمت للعالمین کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، کبھی کسی کے ساتھ اونچی آواز میں جناب سرور کائنات نے گفتگو نہیں کی، مگر جب کوئی ایسا شخص سامنے آیا جس نے خدا کے دین کا مذاق اڑایا اور پروردگار کی جو نشانیاں ہیں ان کی توہین جب اس نے کی، تو اس رحمت والی زبان پر بھی اس شخص کے لیے سختی والے الفاظ آئے، اور جناب سرور کائنات نے خندق کے میدان میں ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے گا۔ یعنی کہ ہم ایک مرتبہ جب الفاظ سنیں تو جناب سرور کائنات کی ذات جتنی رحیم و کریم و رحمتوں والی ہے، ایسے الفاظ کیوں آئے؟ کیونکہ دین اسلام کی یہ پامالی کر رہا تھا، خدا کے قوانین کی پامالی کر رہا تھا کہ میرے ہاتھ سے مرو تو جنت میں چلے جاؤ، جو جنت جانا چاہتا ہے آؤ میں جنت میں بھیجوں۔ توہین کر رہا تھا دین اسلام کی، قانون پروردگار کی، جناب سرور کائنات نے وہاں پہ اس کا لحاظ نہیں کیا۔ مگر تربیت اولاد میں آل محمد علیہ السلام جب بھی کسی بچے سے بات کرتے، کسی بچے کا سامنا ہوتا، وہ اہل بیت علیہ السلام کے اپنے بچے ہوتے تب بھی، اگر اپنے نہیں ہیں، صحابہ کے ہیں، کسی غیر مسلم کے ہیں، کسی کے ساتھ بھی اونچی آواز سے جناب سرور کائنات نے اور آل اطہار کے سارے خاندان نے کبھی اونچی آواز سے گفتگو نہیں کی۔ بہترین طریقے سے، شفقت والے طریقے سے، عاجزی والے طریقے سے اور انتہائی محبت بھرے طریقے سے ان بچوں کے ساتھ گفتگو کی اور ان بچوں کے ساتھ سلوک کیا۔ ہم دیکھتے ہیں آل محمد علیہ السلام کے گھرانے میں طریقہ کار کیا تھا اولاد کے ساتھ گفتگو کرنے کا۔ ہمارے بھی بچے گھر میں آتے ہیں، اسکول سے آئے ہیں، باہر سے آئے ہیں، سلام کیا، وعلیکم السلام، ہم نے جواب دے دیا، مگر آل محمد علیہ السلام کی تربیت کیا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام گھر تشریف لے کر آئے اور سلام کیا اپنی والد گرامی کو، تو والد گرامی نے فقط سلام کا جواب نہیں دیا، آگے سے دعائیں بھی دیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے میوائے دل۔ کس قدر خوبصورت انداز ہے آل اطہار کا کہ اولاد سے جب گفتگو کرو تو جتنا پیار نچھاور کر سکتے ہو اپنی اولاد پہ کر دو۔ اسی ضمن میں تو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ملتا ہے، مستحب ہے کہ دن میں 12 مرتبہ اپنے بیٹے کا بوسہ لو، 12 مرتبہ اپنی بیٹی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو۔ یہ کیوں؟
तरबियत के मनाजिल हैं जो हम अपनी औलाद के तय कर रहे हैं। खूबसूरत अंदाज से उनसे गुफ्तगू करना। और कुरान में हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम का जो सूरा है, अपने बेटे को जो वो नसीहतें कर रहे हैं, अपने बेटे की नसीहतों में अपने बेटे की तरबियत जो कर वो अपने बेटे को रहे हैं, मगर क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों के लिए ये नसीहत है कि हर बाप अपने बेटे को ये नसीहतें करे। वो कौन सी? जो पहली नसीहत की हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने कि बेटा कभी शिरक ना करना, कभी खुदा का किसी को शरीक ना ठहराना। ये चीज अगर बच्चे के अंदर बचपन में ही डाल दी जाए कि खुदा का कोई शरीक नहीं है, तो वो जान लेगा बड़े होने तक कि मेरा राज़िक भी फकत परवरदिगार है, मेरा मालिक भी फकत परवरदिगार है, मेरा तमाम मामलात पर अगर किसी का इख्तियार है तो खुदा की जात है। ये नसीहत है जनाब लुकमान की अपने बेटे को कि बेटा शिरक ना करना, उसकी ज़ात के साथ किसी की ज़ात को शुमार ना करना, उसकी सिफात के साथ, उसके कमालात के साथ किसी का शुमार ना करना। यहाँ पर जो दूसरी नसीहत जनाब लुकमान ने अपने बेटे को की, आप फरमाते हैं कि बेटा जो भी अमल करो, सबसे पहले ये सोच लो कि वो अमल बेशक राई के दाने के बराबर ही क्यों ना हो। वो अमल चाहे तुम आसमानों में करो, वो अमल चाहे तुम किसी पत्थरों पे करो, वो अमल चाहे तुम जमीन पर करो, राई के दाने के बराबर भी तुम्हारा जो अमल है उसका पहला रद्द अमल जो है, उसके पहले असरात, उसके पहला इफेक्ट जो है वो तेरी जात पर आएगा। अक्सर ये माशरे में देखा गया है कि जब अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को बिठाकर कोई वाज़ो नसीहत बुजुर्ग घर के माँ बाप करते हैं तो उनसे यही कहा जाता है कि बेटा लायक बनना, अच्छे बनना, सही काम करना, अगर कोई गलत काम किया तो खानदान में बेइज्जती होगी, माँ बाप का नाम खराब हो जाएगा, खानदान बदनाम हो जाएगा। ये मामलात अपनी जगह पर हैं, लेकिन बच्चे को सबसे पहले जो मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दरवाजे से दर्स मिलता है, सबसे पहले उस बच्चे को ये बराबर करवाया जाए कि जो जो तू अमल करेगा उसका असर पहले तेरी जात पर होगा। माँ बाप पे क्या होता है, खानदान पे क्या होता है, गली मोहल्ले वालों पर क्या होता है, ये सब दूसरी चीजें हैं। सबसे पहले तेरी जात पर है। अगर अच्छा अमल करेगा तब भी तेरी जात इससे मुतासर होगी और तू माशरे में अच्छा शुमार किया जाएगा, और अगर बद अमल करेगा तब भी तेरी जात इससे मुतासर होगी और तू माशरे में बुरा तस्वर किया जाएगा। माँ बाप की बात तो बाद में रहेगी, मोहल्ले की बात बाद में रहेगी, खानदान की बात बाद में रहेगी। पहले तू देख कि किसको बर्दाश्त कर सकता है। जो मैं अमल कर रहा हूं, जो मैं अंजाम दे रहा हूं काम, वो मैं सोचूं पहले कि इसका असर सबसे पहले मुझ पर होगा। ये अपनी औलादों के अंदर इस इल्म को दाखिल कर दें कि हमारी औलाद का हर अमल उसके लिए, उसके सामने आएगा जो वो अमल करेगा। और अगर ये बच्चों में एहसास पैदा हो जाए ना, शायद बच्चा परवाह ना करे खानदान वालों को क्या होता है क्या नहीं होता, मेरे मोहल्ले में क्या होता है क्या नहीं होता। जब उस बच्चे के ये तरबियत कर दी जाएगी ना बचपन में कि जो अमल तू करेगा सबसे पहला असर तेरी जात पर होगा, तो यकीनन वो बच्चा हर अमल करने से पहले सोचेगा इसका असर जब मेरी जात पर है तो मुझे देखना है कि मेरी जात पर इसका मुस्बत असर पड़ता है या मनफी असर पड़ता है। हम सबको परवरदिगार से दुआ करता हूं मैं कि परवरदिगारा जिनकी औलाद नहीं है, सदका मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के परवरदिगार उन सबको साहिब औलाद फरमा, और जिनको औलाद अता की है उनकी तालीमात मोहम्मद और आले मोहम्मद के ज़ैल में, उनके ज़ेर साया उनकी तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हम सबको सही मानों में सीरत मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।